السلام علیکم ناظرین، اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں فاروق بھٹی۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کی اپنے فضل و کرم سے غیبی مدد فرمائے، اور انہیں جو کفار ہیں، جو ہندوستانی ہیں، جو مودی کے جو ظلم سے ہے، اللہ انہیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، جس طرح پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن جس طرح وہ پنجابی کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلتا ہوں کہ سپ نو جس ٹائم تک سر تو نہیں نہ پھاڑ کے تو مارنا، انہیں نہیں مرنا ہے۔ اس طرح اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جس سے کفار جو ہے نا وہ پیچھے ہٹیں اور کشمیری جو ہیں اپنا فیصلہ آپ کر سکیں۔ ناظرین، آج کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے اس کی ذرا تاریخ آپ کو بتانی ہے۔ کشمیر کی تاریخ کیا ہے، مغلوں نے اس کو کیسے خریدا اور وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد اور جو یہاں پہ لوگ آئے اور کشمیریوں کے جو حق ہے وہ سلب کیا، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ کشمیریوں کی جو ناقابل فراموش جدوجہد ہے، اس حوالے سے آج مکمل جو ڈیٹیل سے آپ سے بات کرنی ہے۔ چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی حکومت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور A-35 کو ختم کرتے ہوئے جموں کشمیر کی ذیلی متنازع ریاست کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر کے کشمیریوں کے زخموں پر جو ہے وہ نمک پاشی کی تھی۔ یہ جو آرٹیکل 370 ہے، اس سے پہلے یہ جو ہے جو آئین پاس کیا گیا تھا کشمیر کے حوالے سے کہ وہ اپنی الگ ریاست بنا سکتے ہیں، اپنی الگ رائے قائم کر سکتے ہیں، اپنی الگ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کا یہ جو حق ہے، یہ ہندوستان نے یہ آرٹیکل دونوں جو ہیں 370 اور A-35 یہ ختم کر دیا، جس سے ان کے زخموں پر نمک پاش کی گئی۔ یہ صورتحال 7 دہائیوں پرانی تکلیفوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو 1947 سے پہلے بھی ہندوستانی چیرہ دستی کی غماز ہے۔ حق خود ارادیت کے لیے یہ ایک تاریخ لمحہ تھا۔ دنیا فقط محو نظارہ ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں محض کاغذ کا ایک پرزہ بن کے رہ گئی ہیں، جو ان کی قراردادوں کے باوجود کشمیریوں پر جو ہندوستان کے جو کفار ہیں وہ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو اقوام کے اقتصادی مفادات کی نظر ہو چکی ہے۔ حق ایک بار پھر قوت کے سامنے سرنگو ہے۔ پاکستان اپنی اندرونی مسائل کی وجہ سے اس مخمصے میں مبتلا ہے کہ جدوجہد میں ان کا ساتھ کیسے دے۔ حالانکہ یہ مبالغہ ہوگا اگر اس مسئلے کا تجزیہ 1947 سے کیا جائے۔ حقیقت میں یہ کہانی اس سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ 1598 میں مغلوں نے 86,000 مربع میل پر پھیلے ہوئے کشمیر، اس کا جو مربع میل جو ہے 86,000 یہ پھیلا ہوا ہے، جو یہ رقبہ ہے کشمیر کا، اس کو فتح کیا مغلوں نے۔ پھر اس کے بعد مغلوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ یہاں کے باغات کو خوبصورت بنائیں، یہاں اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تعطیلات یہاں پہ وہ گزارتے تھے اپنے جو مغل ہیں، کیونکہ کشمیر ایک اس کو وادی جنت بھی کہا جاتا ہے، لیکن جنت تو جنت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، لیکن ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ بڑا کشمیر جو ہے بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے افغانوں کے ہتھے چڑھا، اور پھر 1819 میں اس پر سکھ قابض ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے مغلوں نے کشمیر جو ہے وہ فتح کیا، اس کے بعد سکھوں نے اس پر پھر افغانوں کو یہ ہتھا چڑھا۔ اچھا، یہ علاقہ ڈوگرا خاندان کو بیچ دیا گیا، اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے ایک ڈوگرا خاندان تھا اس کو بیچ دیا تھا۔ اس خاندان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کی تھی۔ گلاب سنگھ نے کشمیر کے تمام زمینوں، وسائل اور لوگوں سمیت برطانوی حکومت سے صرف 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض یہ جو سارا علاقہ ہے یہ خرید لیا۔ برطانوی راج اور ڈوگرا راج کا یہ انتظام 1947 کی آزادی تک چلتا رہا۔ ہری سنگھ جو کشمیر کا راجہ تھا وہ اس کی ایک علیحدہ حیثیت چاہتا تھا، جبکہ کشمیریوں کی ایک اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی تھی۔ یہ کشمیری قوم کے مذہبی، ثقافتی اور لسانی رشتے تھے جو اسے پاکستان سے جوڑے ہوئے تھے۔ ہری سنگھ نے ہندوستان یا پاکستان میں ضم ہونے کے فیصلے کو التوا میں ڈال دیا۔ جب خبر آئی کہ کشمیر کا مستقبل جو ہے ہندوستان سے وابستہ کیا جا رہا ہے اور ہندوستانی فوج وہاں داخل ہو گئی ہے، تو پاکستان نے بھی اپنی افواج جن کی مدد شمالی علاقہ جات میں تھی، وہ 1947 میں ہندوستان سے کشمیر کے الحاق کا معاہدہ کر لیا۔
जंग छिड़ गई, फिर कुछ अरसे बाद जंग बंदी हुई, जहां फौजें रुकी उसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में आ गए, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है हिंदुस्तान के पास चले गए। ये एक जब लाइन ऑफ कंट्रोल हुई तो उसमें कुछ जो इलाका है वो पाकिस्तान की तरफ आया, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आया, और कुछ जो है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया जब जंग बंदी हुई। वक्ती तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद को तस्लीम करने का अंदिया दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म जो हिंदुस्तान के थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक क़रारदादें थी उसको बिल्कुल ना वक्ती तौर पर उसको सहारा दिया, उसको तस्लीम किया, जिसकी रूह से कश्मीर में राय शुमारी की जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक इस मुआहदे को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया। पाकिस्तान ने पहले ही दिन से ये अज़म कर रखा है कि क्योंकि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है, लिहाजा इन्हें ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हक खुद मुख्तारी और खुद अरादियत कश्मीरियों का हक है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ 1948, 65, 71 और 99 में ये 4 जो जंगें हैं वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के अफवाज कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करते रहे। कत्ले आम हुआ, ख़वातीन की असमत दुरी और जुल्म जबर मामूल बन चुका है वहाँ पर, और अब भी हो रहा है। हिंदुस्तानी फ़ौज का जो वहाँ काबिज़ हैं और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें फ़क़त खामोश तमाशाई बनी हुई कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान भी अभी तक खामोश है। अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जहाँ पे हिंदुस्तान को वहाँ के जो कुफ़ार हैं, जो जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको नत्थ डाली जाए। वो मैं आपको पंजाबी की मिसाल पहले दे चुका हूँ कि उनको कैसे नत्थ डालनी है। जनवरी 2019 में बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में कश्मीर को हिंदुस्तान में ज़म करने का इरादा किया था। हिंदुस्तान का आर्टिकल 370 कश्मीर को एक ख़ास रियासत का दर्जा देता था। इस आर्टिकल के तहत कश्मीरियों को एक तरह की खुद मुख्तारी हासिल थी, जिसके तहत इन्हें अपना आइन, अपना कवानीन, अपना झंडा और अपनी खारजा पॉलिसी बनाने की इजाज़त थी। ये जो मैं 370 जो ख़त्म किया है, इसका पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आज़ादी थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। हिंदुस्तान ने कश्मीर की ये हैसियत ख़त्म कर दी और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तकसीम के बाद हिंदुस्तान के अवाम को इजाज़त दी गई, वो वहाँ जाकर बस जाएँ, जायदादें खरीदें, मुसलमानों को तंग करें, मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों को हिंदू अक्सरियत में तब्दील कर दें। कश्मीरियों के मुआशरती और सियासी हकूक़ जो हैं वो सल्ब कर लिए गए और मुसलमान और अक़वाम मुत्तहिदा खामोशी की चादर ओढ़ कर सोए रहे। पाकिस्तान तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी कौंसिल, यूरोपियन यूनियन और दीगर आलमी फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा। मुसलमान जो 1.5 अरब से ज़ायद हैं कोई को अपनी इक़्तिसादी मसलतें कश्मीरियों की खुलकर मदद करने से रोक रही हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरियों के हकूक़ के लिए लड़ने की कसम खाई है। ये नहीं भूलना चाहिए, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान जो रकबे में हिंदुस्तान से बहुत कम है, कम के पास आला तरबीज याफ्ता फ़ौज है। इस फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसी कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाई। जहाँ तक एटमी तवानाई का ताल्लुक है, पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। अगर एटमी जंग की नौबत आती है तो इसका नतीजा सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। लेकिन तबाही तो आज भी कश्मीर में हो रही है, चलो एटम बम के ज़रिए नहीं, और भी कई तरीक़ों से हो रही है। 1962 में हिंदुस्तान ने चीन के हवाले कर अहम हकीकत यह है कि लद्दाख का जो बेशतर इलाका चीन के कब्ज़े में है, जो 1962 में हिंदुस्तान ने चीन के हवाले कर दिया था। ये कश्मीर का भी एक इलाका है जिसको उन्होंने अलहदा कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं, और आज़ादी की ये जंग जो है कश्मीरियों पर गैर एलानिया तौर पर मुसल्लत की गई। पाकिस्तान इस जंग में बराह रास्त फरीक है। कश्मीरियों में भड़काई जाने वाली तशद्दुद और जुल्म की आग से हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी झुलसाना चाहता है। हमारा इखलाकी और कौमी फरीज़ा है, क्योंकि अगर कश्मीरियों को उनका हक ना मिला तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के शर से महफूज नहीं रह सकेगा। इसलिए हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो मामलात बिखरते जा रहे हैं, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों पर जो है वो जुल्म हो रहा है, उसको कैसे रोकना है, उसको वहाँ कैसे दफन करना है, ये अब आला इदारों का काम है। जो बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं, उनका इम्तिहान है इस वक्त कि कश्मीरी बहन भाइयों को हमने कैसे महफूज बनाना है। जो हमारे फ़लस्तीन में बहन भाई हैं, उन पर भी जितना जुल्म सितम हो रहा है, वो उसकी दास्तान बड़ी लंबी है। उस पर कभी फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।